ओके, आइए व्यक्तिगत आराधना करने से पहले परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। వ్యక్తిగత ఆరాధనలోకి వెళ్లే ముందు దేవుని వాక్యమును మనం ధ్యానించునై ఉన్నాం. सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, రెండవ దిన వృత్తాంతములు दूसरा इतिहास का 7 अध्याय, 7వ అధ్యాయము 12 वचन, 12వ వచనం. सेकंड क्रॉनिकल 7 चैप्टर 12 वर्स, सब साथ में पढ़ रहे हैं। 12వ వచనం మనం అందరం కలిసి చదువుదాం. तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। नए करार में से जॉन गॉस्पल, కొత్త నిబంధనలో నుంచి యోహాను సువార్త 3rd चैप्टर, 3వ అధ్యాయము, यूहन्ना का 3रा अध्याय 16 वचन, 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. 3rd का 16 वर्ष 7 में पढ़ रहे हैं। 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము అందరము కలిసి చదువుదాం. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम దేవుడు रखा లోకమును ఎంతో कि ప్రేమించును उसने अपने కాగా एकलौता एक पुत्र ఆయన दे తన दिया, అద్వితీయ కుమారుడుగా ताकि పుట్టిన जो వాని कोई యందు उस पर విశ్వాసము विश्वास करे ప్రతివాడును वह नष्ट न हो, నశింపక परंतु నిత్య अनंत జీవం जीवन పొందినట్లు पाए। ఆయనను అనుగ్రహించెను. आइए हम प्रार्थना करें। మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. हमारे जीते पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद दे रहे हैं आपके स्वर्गीय वचन के लिए। बाप, इस वचन के ऊपर हम मनन करना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। इस वचन के द्वारा आप हमारे मुख से आपकी आराधना करवाएं। दया कीजिए बाप, वचन के भेदों को खोलिए, ट्रांसलेशन होने में भी, सही होने में भी आपकी दया दिखाइए। इस निर्बल दास के साथ रहो, शारीरिक फरियाद से बचा के रहो। धन्यवाद, प्रार्थना को ला रहे प्रभु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कीजिए बाप, आमीन। यहाँ पर जो लिखा है, मैंने ये स्थान को यज्ञ के लिए अपनाया है। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 2వ దిన వృత్తాంతములో నేను ఈ స్థలమును నా కొరకు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను. क्या लिखा है? मैंने ये स्थान को यज्ञ के लिए अपनाया है। ఇక్కడ నా ఈ యొక్క స్థలాన్ని నా కొరకు ఏర్పరచుకొని ఉన్నానని దేవుడు చెబుతున్నాడు. परमेश्वर के वचन में बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है प्रियो। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు ఈ యొక్క బలి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था दी थी। ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు కొరకు దేవుడు బలులు అర్పించేటటువంటి ఒక ఏర్పాటును ఆయన చేసి ఉన్నాడు. इस्राएल लोग 4 प्रकार के बलिदान चढ़ाया करते थे। ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు 4 రకాలైనటువంటి బలులు అర్పించేవారుగా ఉన్నారు. जिसको पहले पाप बलि कहा जाता था, ఏదైతే మొదటగా దీన్ని పాపమైనటువంటి పాప పరిహార బలిగా दूसरा అర్పించేవారు. दोष बलि कहा जाता था, ఇది రెండవదిగా చూసినట్లయితే దోష బలిగా, और तीसरा जिसको मेल बलि कहते थे, మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మేల్ కొరకు బలిగా అర్పించేవాడు, और चौथा जिसको होम बलि बोलते थे। నాలుగవదిగా చూసినట్లయితే హోమ బలిగా. इस तरह से 4 बलिदान इस्राएली लोग अपने परमेश्वर को चढ़ाया करते थे। ఈ విధముగా 4 రకాలైనటువంటి బలులు ఇశ్రాయేలు యొక్క జనాంగము దేవుడైనటువంటి యెహోవాకు అర్పించేది. और उनमें से पहले 3 बलिदान अपने पापों के क्षमा के लिए, अपनी गलती भूलों के क्षमा के लिए और अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए चढ़ाया जाता था। దీనిలో ఉన్నటువంటి 3 బలులు మొదటిగా మనుషుని యొక్క పాపముల నిమిత్తము, తన యొక్క దోషముల నిమిత్తము, పరిహారం నిమిత్తము మనుషులు అర్పించేవారుగా ఉన్నారు.
लेकिन जो होम बलि है वो आराधना के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये बलिदान चढ़ाया जाता था। నాలుగవదిగా మనము చూసినట్లయితే హోమ బలి ఏదైతే ఉన్నదో అది దేవునిని స్తుతించటానికి దేవుణ్ణి ఘనపరచటానికి మనుషులు అర్పించేదిగా ఉన్నది. ये परमेश्वर ने सुलेमान को कहा है, मैं इस स्थान को यज्ञ के लिए बलिदान चढ़ाने के उद्देश्य से मैंने स्वीकार किया है, चुना है, बोल रहा है। ఇక్కడ సొలొమోను మనము చూసినట్లయితే సొలొమోనుకు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చి ఈ యొక్క స్థలాన్ని నా కొరకు అర్పణను అర్పించే దానిగా నేను కోరుకుంటుని అని ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. और बलिदान चढ़ाने वाले परमेश्वर के लोग हैं। इससे पहले मनुष्य बलिदान चढ़ाने के लिए स्वयं वो कुछ ना कुछ करके परमेश्वर को खुश करने का प्रयत्न करते थे। ఈ బలుల అర్పింపక ముందు దేవుని బిడ్డలు ఏదో విధంగా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సంతోష పెట్టాలని చూసేవారు. बाइबल क्या बता रही है? దీని గురించి వాక్యం మనకు ఏం బోధించుచున్నది? ये जो बलिदान चढ़ाने वाले परमेश्वर के लोग हैं, इससे पहले मनुष्य बलिदान चढ़ाया, उससे भी पहले परमेश्वर ने स्वयं बलिदान चढ़ाया है। ये बात बाइबल में लिखी है। దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు నేర్పించేది ఏంటి అంటే మనుషులు ఏదో విధంగా దేవుని సంతోష పెట్టాలి, దేవుని అర్పించాలి అన్నటువంటి తపన ఏదైతే మొదలైందో దానికంటే ముందుగానే దేవుడే మనుషుల నిమిత్తము తను తానుగా బలిగా అర్పించి ఉన్నాడు. परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के लिए बलिदान चढ़ाया, ये बात बाइबल में लिखा। ఇక్కడ తను తానుగానే దేవుడు మనుషుల నిమిత్తము తను తానుగా బలిగా అర్పించుకున్నట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించుచున్నది. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आइए जेनेसिस 3rd chapter 21 वर्ष में हम देखते हैं। ఇక్కడ ఆది కాండము 33వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మనుషుల నిమిత్తము దేవుడు చేసినటువంటి పని అక్కడ మనకు కనబడుచున్నది. और यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उसको पहना दिया, ऐसा लिखा। ఇక్కడ ఆదాము హవ్వల నిమిత్తము దేవుడు ఒక చర్మపు చొక్కాలను చేయించి వారికి తొడిగించెను అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एक पशु को बलिदान कर रहा है कि आदम और हवा को नंगे शरीर को ढांप सके। ఇక్కడ దేవుడు ఒక పశువును వధించి దిగంబరులైనటువంటి ఆదాము హవ్వ యొక్క శరీరములను దేవుడు కప్పుచున్నాడు. और इस तरह से पाप करके मनुष्य की जो कितनी भयंकर परिस्थिति पैदा हुई, बाइबल में हम देखते हैं। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే మనుషుడు పాపము చేసి పాపం ద్వారా చిక్కబడిన వాడై ఎలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిని ఇక్కడ ఎదుర్కొన్నాడో మనకు కనపడుచున్నది. मनुष्य पाप के प्रभाव को ढांपने के लिए अनेक उपाय कर रहा था। ఇక్కడ మనుషుడు పాపముల యొక్క ప్రభావం నుంచి తను తప్పించుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయుచున్నాడు. पर उसमें वो असफल हो गया, కానీ ఆ చేసినటువంటి ప్రయత్నాలలో అతడు నిష్ఫలుడయ్యాడు. और उसके बाद परमेश्वर उनके पास आया। దాని తర్వాతే దేవుడు మనుషుని దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాడు. मतलब परमेश्वर स्वयं उनके पास जाता है। ఇక్కడ దేవుడే స్వయముగా మనుషుని దగ్గరికి వెళ్ళినట్లు మనకు ఇక్కడ కనపడుచున్నది. और परमेश्वर उसको ढांपने के लिए पशु को मारकर उसके चमड़े का वस्त्र बनाकर उसको वो पहनाता है। ఇక్కడ మనుషుణ్ణి తనతో ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి దేవుడు మార్చడానికి ఒక పశువును వధించి దాని యొక్క చర్మముతో వారికి చొక్కాలు చేయించి తొడిగించినట్లు మనకు కనపడుచున్నది. यहाँ पर कौन से पशु का बलि चढ़ाया है ये नहीं लिखा। ఇక్కడ ఎలాంటి పశువు వధించబడి ఉన్నది, వధింపబడిన పశువు ఏంటి అనేది ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో తెలుపబడలేదు. लेकिन हम देख सकते हैं बाइबल पंडित भी और वचन पे मनन करने से ये स्मरण होता है, वो पशु मेमना हो सकता है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క పండితులు గాని చెప్పినటువంటి ప్రకారము అక్కడ ఒక గొర్రె పిల్ల అయి ఉంటుందని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. या भेड़ हो सकता है, లేదా మేక పిల్ల అయి ఉంటుంది, మేక అయి ఉంటుంది. बाइबल बताती है ये प्रभु मसीह का बलिदान की छाया है, बोलती है। ఇది దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు
మనుషులు నిమిత్తము చేయబడేటువంటి బలియాగానికి ఇది చిహ్నముగా ఉన్నదని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 वचन में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ बोल के लिखा। ఇక్కడ మనము ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో మనము చూసినట్లయితే, ఎవరైతే దేవుని గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తంలో తమ వస్త్రములు ఉదుక్కొనలేదో వారు ఆరంభము నుంచి వారి యొక్క పేర్లు ఇక్కడ రాయబడినట్లు ఇక్కడ మనకు చూస్తున్నాం. यहाँ पर वो जो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय जो घात हुआ, मतलब जब आदम की सृष्टि हुई उस समय से उस समय में वो घात हुआ। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఆదాము సమయము నుంచే ఈ యొక్క ప్రణాళిక దేవుడు మన కొరకు ఏర్పరచ చేసి ఉన్నాడు అని ఇక్కడ మనకు కనపడుచున్నది. इसका मतलब वो मेमना आदम और हवा के लिए उनके पापों के क्षमा के बलिदान के लिए तैयार किया हुआ ये मेमना है बोलता है। ఇది ఆదాము హవ్వ యొక్క సమయము నుంచే మనుషుల నిమిత్తము దేవుడు ఒక బలిని దానిని మనుషుల నిమిత్తం ఏర్పరిచినట్లు మనకి ఇక్కడ కనపడుచున్నది. और उसकी जो वैल्यू, उस मेमने का प्रभाव जो है, उससे जो आशीष जो है आदम और हवा समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे पापों को ढांपा गया, हमारे नग्न शरीर को ढांपा गया। అవ్వకు ఆదాముకి ఆ పరిహారము యొక్క విలువ తెలుసు. ఏ విధముగా దేవుడు తమ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ దిగంబరత్వాన్ని దేవుడు కప్పించి మా యొక్క స్థితిని మార్చి ఉన్నాడో వారే చెప్పగలరు. क्योंकि जिस भयंकर परिस्थिति से वो गुजर रहे थे, इतना ही नहीं लेकिन हम मालूम है कि कितना समय तक इस तकलीफ में वो होंगे, हम समझ सकते हैं। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకొని ఎంత సమయం గడిపారో, ఎలాగా వారు ఆ యొక్క దానిని అనుభవించారో వారే చెప్పగలరు. और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा का उल्लंघन करने से किस तरह पहले हवा पर उसका प्रभाव हुआ, फिर आदमी पर यानी आदम पर उसका खाने का प्रभाव हो गया, और किस रीति से ये बात उनके जीवन में घड़ी। దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ప్రకారం దానికి విరోధముగా వెళ్ళి మొదట హవ్వ దానిలో చిక్కుకొని ఉన్నది. దాని తర్వాత ఆదాము ఆ యొక్క స్థితిలోకి నెట్టబడి ఉన్నాడు. ఈ విధముగా వారు ఆ యొక్క పాపం స్థితిలో నెట్టబడి ఉన్నారు. यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कि उत्पत्ति में 3 अध्याय 7 वचन में उनकी आंखें खुली और उनको मालूम पड़ा कि वो नंगे है, ऐसा लिखा है। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే 3వ అధ్యాయము ఆదికాండము 7వ వచనంలో మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ వారి యొక్క కనులు ఆ ఫలము తినటం వలన కనులు తెరవబడి వారు దిగంబరులై ఉన్నారు అని సిగ్గుపడిరి అని ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. और वो तुरंत अपने शरीर को ढांपने का प्रयत्न कर रहे हैं। దాని తర్వాత వారు ఏం చేశారు అంటే తమ యొక్క శరీరములను కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. अपने आप को ये गिल्टी कॉन्शियस महसूस किया। దీన్ని బట్టి వారు సిగ్గుపడుట తమ యొక్క స్థితిని బట్టి అక్కడ అయినట్లు మనకు కనపడుచున్నది. मतलब उनके अंदर उनका विवेक खाने लगा। ఇక్కడ వారి యొక్క వివేకము అనేది అది వారి యొక్క మనసులో పుట్టినట్లు మనకు కనపడుచున్నది. कि हमने पाप किया है, మేము పాపం చేసి ఉన్నాం, हमने पाप किया है, మేము పాపం చేసి ఉన్నాం, हम परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में पाप किया है। మేము దేవునికి విరోధముగా పాపం చేసి ఉన్నాం. पाप का पहला प्रभाव मनुष्य के अंदर बेचैनी पैदा करता है। ఇక్కడ పాపపు స్థితిలో మనుషుడు పట్టబడినప్పుడు మొదటిగా జరిగే ప్రక్రియ ఏంటంటే తన మనసులో అశాంతి అనేది నెలకొల్పబడుతుంది. हम जानते हैं कि कोई कुछ पाप हमारे जीवन में जब होता है, खास करके विश्वासियों के जीवन में, तो उस विश्वासी के जीवन को बेचैन कर देता है। ఎప్పుడైతే పాపపు స్థితిలో యొక్క విశ్వాసి పట్టుబడతాడో ఆ పట్టుబడిన స్థితి బట్టి తనలో ఉన్నటువంటి శాంతిని ఆ యొక్క విశ్వాసి పోగొట్టుకుని అశాంతిని తన జీవితంలోకి ఆహ్వానించువాడుగా ఉన్నాడు. यहाँ पर भी ये पाप हवा आदम को ये बेचैनी करवा दिया। ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లే హవ్వ ఆదాము కూడా ఇలాంటి స్థితిలోనే పట్టబడి ఉన్నారు. तुमने पाप किया है,
ఇక్కడ మనం పాపం చేశాం, हमने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है। ఇక్కడ మనమే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మనము మీరాము. ये पाप का पहला प्रभाव मनुष्य के अंदर है प्रियो। మొట్టమొదటిగా ఇది పాపపు స్థితిలోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు మనుషుల్లో జరిగేటువంటి చర్య అయి ఉన్నది. मनुष्य बेचैन होता है, ఇక్కడ మనుషుల్లో అశాంతి అనేది इतना నెలకొల్పబడుతుంది. भी स्ट्रांग आदमी हो, ఎంత స్ట్రాంగ్ మనిషి అయినను और पाप के कारण मनुष्य के अंदर अशांति भी आती है। ఈ పాపము ద్వారా మనుషుల్లో అశాంతి అనేది అక్కడ పుడుతుంది. फिर उसको पाप को छुपाने के लिए मनुष्य कई प्रकार के तरीके अपना लेता है। ఆ పాపమును దాచడానికి మనుషుడు అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. और फिर वो शांति पाने के लिए कोई मनोरंजन का सहारा लेने का प्रयत्न। మరలా తిరిగి తనను ఆ యొక్క మొదట ఉన్నటువంటి శాంతిని పొందడానికి అనేకమైనటువంటి వినోదాన్ని మనుషుడు ఏర్పరచుకుంటాడు. क्योंकि वो मनोरंजन के द्वारा जो भी उसके जीवन में हुआ है वो भुलाना चाहता है। ఆ మనోరంజనమైనటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా తన యొక్క స్థితి ఏదైతే మొదట ఉన్నదో దాన్ని మరలా పొందాలనుకుంటూ ఉంటాడు. आज मनुष्य आनंद के लिए क्या क्या कर रहा है? ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే మనుషుడు సంతోషము నిమిత్తము ఆనందము నిమిత్తము అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ यहाँ ఉంటాడు. तक कि मनुष्य आनंद मिलने के लिए, शांति पाने के लिए नशा करने तक जाता है। ఈ యొక్క దినాల్లో మనుషులు ఆనందం నిమిత్తము శాంతిని పొందడానికి నిమిత్తము అనేకమైనటువంటి మత్తుల్లో మనుషుడు పడి ఉన్నాడు. वो चाहता है कि उसके अंदर जो बेचैनी हो कुछ समय के लिए दूर हो जाए। తనలో ఉన్నటువంటి అశాంతిని కొద్ది గంటలు తన నుంచి దూరపరచుకోవాలని మనుషుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. प्रियो, आज पूरा दुनिया में ऐसा ही हो रहा है और एक समय हम भी उसके समान ही आनंद ढूंढने के प्रयत्न करते थे। ఈ లోకంలో అంతయు ఈ యొక్క దినాల్లో ఇదే జరుగుతున్నది. ఒకానొక సమయంలో మనము కూడా ఇలాంటి స్థితిలోనే పట్టబడి ఉన్నాం. मतलब जिस चीज में आनंद शांति हम ढूंढ रहे थे वास्तव में उसके अंदर कोई शांति नहीं थी। కానీ మనము ఏదైతే ఆ యొక్క శాంతిని మనము ఈ యొక్క లోకంలో ఎతుకుతున్నామో ఆ శాంతి మనకు నిజముగా శాంతిని దయచేయదు. आदम और हवा का विवेक से वो जो पीड़ित थे और अपने जीवन में महसूस कर रहे थे और अपने शरीर को ढांपने के लिए अंजीर के पत्तों का उपयोग करने का प्रयत्न ఇక్కడ किया। అవ ఆదాము కూడా తమ యొక్క హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ శాంతిని పోగొట్టుకోవడానికి మొదట ఉన్నటువంటి శాంతిని మరలా తిరిగి పొందడానికి అనేకమైన ప్రయత్నాలు చేశారు. తమ సిగ్గును కప్పుకొనడానికి అక్కడ మనం చూసినట్లే అంజీరుపు యొక్క ఆకులను వారు తమ యొక్క వస్త్రములుగా చేసుకొని ధరించి ఉన్నారు. कब तक वो वस्त्र वो अपने शरीर को लपेट के रखते? ఆ ఆకులతో చేయబడిన వస్త్రములు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? शाम सवेरे लपेटा तो शाम को सूख जाएंगे, शाम तक तो खराब हो जाएंगे। ఎందుకంటే ఉదయం దాన్ని మరలా చేసుకొని ధరిస్తే సాయంత్రానికల్లా అవి ఎండిపోతాయి. मतलब जो भी वो कर रहे थे वो परमानेंट नहीं था। ఏదైతే వారు తమ కొరకు చేసుకొనుచున్నారో అది శాశ్వతమైన పరిష్కారం అయితే కాదు. मनुष्य अपने पाप को ढांपने के लिए एक प्रकार के स्वयं की स्वधार्मिकता का सहारा लेता है। ఇక్కడ మనుషుడు తన యొక్క నీతిని స్థాపించుకోవడానికి తన స్వంత నీతిని ఆధారముగా చేసుకొనుచున్నాడు మనుషుడు. और अपनी कल्पनाओं से भक्ति करके तसल्ली लेने की कोशिश करता है। ఇక్కడ తన సొంత భక్తిని ఆధారముగా చేసుకొని దేవుని దగ్గరికి రావాలని మనుషుడు ప్రయత్నం చేయుచున్నాడు. ऐसा करने से उनको लगता है कि हमें शांति मिलेगी। ఈ విధంగా చేయటం వల్ల అతడు ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే నేను మరలా తిరిగి శాంతిని పొందవచ్చు ये అనుకుంటున్నాడు. बात सच है प्रियो, हमारा भी एक समय ऐसा ही था कि हमारा दिमाग भी जैसा लोग करते वैसे हम भी करते। మన యొక్క స్వభావం కూడా ఒకానొక దినమున ఇలానే ఉన్నది. ఏదైతే ఈ లోకపు మనుషులు చేయుచున్నారో మనము కూడా అలాగనే చేసి ఉన్నాం. अपने पापों को ढांपने के लिए మన యొక్క పాపములను కప్పుకోవడానికి कुछ लोग सामाजिक काम करने का प्रयत्न करते, కొంతమంది సామాజికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి జనుల మెప్పు పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తూ कुछ ఉంటారు. सोशल कार्य करते हैं। కొందరు సోషల్ సంబంధించినటువంటి పనులు చేసి सोचते हैं कि జనులతో ఆనందిస్తారు. सोचते हैं कि अरे किसी का भला करो, गरीबों को खाना खिलाना, आर्थिक मदद करना, इस प्रकार का सोशल काम करके संतुष्ट मानते थे। కొంతమందికి మేలు చేసి కొంతమంది పుణ్య కార్యాలు చేసి మనుషుల్ని సంతోషపెట్టి మేము దానిని బట్టి దేవుని దగ్గరికి వస్తాము అని అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటారు.
प्रिय भाई बहनों, सोशल वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, సోషల్ గా ఏదైనా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి జనులకు మంచి చేయటం ఏది నేను చెడు అని చెప్పట్లేదు. लेकिन ये काम, सोशल काम हमारे पापों को ढांप नहीं सकते। ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో మన పాపపు స్థితి నుంచి అది మనల్ని బయటికి పడవేయదు. देखो बाइबल क्या बताती है, దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఏం బోధించున్నది. एशिया 64 का 6 में हम पढ़ते हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के समान है और हमने धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हमारा है। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథము 64వ అధ్యాయము 6వ వచనములో మనుషుని యొక్క కార్యములు, నీతి కార్యములు దేవుని ఎదుట అవి మలినమైనటువంటి ఆ యొక్క వస్త్రములతో దేవుడు పోల్చి ఉన్నాడు. और आगे लिखा है, हम सब पत्तों के समान मुरझा जाते थे। మనమందరము కూడా ఆ యొక్క ఆకు వాడిన వారిగా మనం అవే మన యొక్క కార్యములు అవుతాయని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. और आगे लिखा है, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के सामने उड़ा दिया था। మన యొక్క మనము చేసినటువంటి ఆ యొక్క నీతి పనులు ఏదైతే ఉన్నావో అవి గాలికి కొట్టుకుపోయేవిగా ఉన్నవని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. मतलब अंजीर के पत्ते जो हवा आदम के पापों को ढांप नहीं सकते थे। ఇక్కడ అంజీరుపు ఏదైతే ఆకులు ఉన్నవో అవి అవ్వ ఆదాము యొక్క సిగ్గును కప్పలేకపోయినవి. उनका विवेक उन्हें दोषी बताने लगा, क्योंकि वो अपने आप को नंगे देख रहे थे। ఇక్కడ వారి యొక్క వివేకమే వారిని దోషులుగా నిలవబెట్టింది. దీన్ని బట్టి తమ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని ద్వారా వారు అర్థం చేసుకున్నారు, ఆ యొక్క శాంతిని దేవుళ్ళు పొందలేము అని. थोड़ा समय धार्मिकता का सहारा लिया, फेल हो गए। ఇక్కడ కొద్ది సమయము ఆ యొక్క నీతిని ఆధారంగా స్వనీతిని ఆధారంగా చేసుకొని దానిలో సంతోషపడ్డారు. कब तक वो पत्ते उनके शरीर पे रहेंगे? కానీ ఆ యొక్క ఆకులు ఎంత సమయం ఉంటావి వారికి? अपने आप को छुपाने का कोशिश करने लगे, नहीं कब तक करते हैं? వారు తమను తాము దాచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అవి ఎంతసేపు ఉంటవి? परमेश्वर उनको मिलने आ रहा है కానీ దేవుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాడు వారిని కలుసుకొనడానికి. और वो अपने आप को छुपाने का प्रयत्न कर। కానీ దేవుడు వచ్చినప్పుడు వారు దేవునికి దూరంగా తమను తాము దాచుకొనుచున్నారు. या ऐसा कब होता है? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? एक प्रकार का भय उनके अंदर आ गया, तब वो ऐसा करने लगे। మనుషుని జీవితంలో ఎప్పుడైతే భయము అనేది ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు మనుషుడు దేవుని నుంచి ఈ విధంగా దూరంగా ఉంటాడు. और इस तरह से उनकी ये दयनीय हालत हो गई और वो घबरा गए। ఈ విధముగా మనుషుడు ఇలాంటి దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో పట్టబడి దేవుని నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు. तब वो परमेश्वर उनको पूछता है कि तू कहाँ है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसे मैं मना किया? पूछता है। అప్పుడు దేవుడు పిలిచినప్పుడు వారు సమాధానం ఇవ్వకపోతే అప్పుడు దేవుడు అనే మాట ఏంటంటే, ఆదాము హవ్వ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎందుకు దాక్కున్నారు అని దేవుడు అడుగుచున్నాడు. कहना चाहिए कि हाँ मैंने ये खाया है, मुझे क्षमा कर, ऐसा बोलना चाहिए। वो नहीं बोलता। కానీ ఇక్కడ వీరు ఆదాము ఆయన యొక్క స్వరం విన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, ప్రభువా మేము ఇది తప్పు చేసి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పాలి. क्या कहता है? కానీ వారేమన్నారు? बोलता है, तूने वो फल खाया। जब पूछते हैं तो आदम कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। बोलता है। ఇక్కడ ఆదామునికి చెప్పినప్పుడు ఆదాము చెప్పే మాట ఏంటంటే, నువ్వు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క నేను ఫలము తినబట్టే నేను ఈ స్థితిలోకి నెట్టబడ్డాడని సాకు చెప్పుచున్నాడు. इंसान का एक स्वभाव है, नेचर है, अपनी गलती का कारण दूसरों पर डाल देते हैं। ఇక్కడ మనుషుని యొక్క స్వభావము దేవుని యొక్క వాక్యము మన ముందు ప్రకటించున్నది. ఆ మనుషుని యొక్క స్వభావం ఎలాంటిదంటే తన యొక్క తప్పును వేరే వారి మీదకి నెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు. मेरी इच्छा नहीं थी, मैं नहीं चाहता था, उसने बोला है इसलिए मैंने ये किया। ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే నా యొక్క తప్పు కాదు, అతను చెప్పడం వల్ల నేను ఇది చేసి ఉన్నాను అని ఇతరుల మీదకి నెట్టుచున్నాడు. आज भी ये परिस्थिति है कि खुद गलती करते हैं, दूसरे के ऊपर ढकेल देते हैं। ఈ రోజు కూడా ఇలాంటి స్థితిలోనే మనం ఉన్నాం. మనము తప్పు చేస్తాము, కానీ ఆ యొక్క తప్పు యొక్క భారాన్ని ఇతరుల మీద మనం నెట్టుతూ ఉంటాం. बाइबल स्पष्ट बताती है कि आदम का स्वभाव ये पाप का स्वभाव है। ఇక్కడ మనము చూస్తుంది
మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించేది ఏంటంటే ఆదాము యొక్క స్వభావము పాపపు స్థితిలో పట్టబడి ఉన్నది. मतलब अपने दोष को ढांपने के लिए दूसरों का दोष दिखाना ये पाप का स्वभाव है. ఇక్కడ తన యొక్క దోషాన్ని కప్పుకోవడానికి ఇతరుల మీద దోషము వేసేవారుగా ఇక్కడ మనుషుడు అయి ఉన్నాడు. और परमेश्वर उनका न्याय करता है. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు వారికి తీర్పు తీర్చినట్లు మనకు కనబడుచున్నది. और वो परमेश्वर उनका जो न्याय उनके लिए किया है वो भयंकर है प्रियो. ఇక్కడ న్యాయము ఏదైతే దేవుడు తీర్చి ఉన్నాడో అది చాలా భయంకరమై ఉన్నది. और परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद का समय वो बिताया था वो याद करते हैं. ఇక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అక్కడ ఆదాము ఏదైతే ఆనందమైనటువంటి సమయాన్ని గడిపారో దాన్ని వారు మర్చిపోలేరు. और हम देखते हैं बाइबल पंडित कहते हैं वो 1-2 नहीं लेकिन 100 साल तक ऐसे परिस्थिति में रहे बोलते हैं. ఇక్కడ దేవుని యొక్క పండితులు చెప్పేది ఏంటంటే ఆ యొక్క మనుషుడు ఆ యొక్క స్థితిలో అనేక వందల సంవత్సరాలు అక్కడ గడిపినట్లు అక్కడ ఉన్నాడు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. आदम के बच्चों के एज उसके कैलकुलेशन से ये बात निकाली गई है. ఇక్కడ ఆదాము బ్రతికిన దినాలను బట్టే ఈ యొక్క ఏజ్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేశారో దాన్ని బట్టి వారు నిర్ణయించారు. यानी एक तरफ से उन पर शाप हो जाता है और परमेश्वर हवा और आदम और ये शाप ये तीनों को ये शाप देता है. हवा, आदम और ये जो सब जो शैतान है उसने भरमाया ये तीनों को परमेश्वर निकाल देता है. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఏదైతే పాపము వారి యొక్క జీవితాల్లోకి వచ్చిందో ఏ యొక్క ఆజ్ఞనైతే వారు మీరారో దేవుడు అవ్వ ఆదాముతో పాటు సాతానును కూడా ఈ శాపం వర్తించినట్లు మనకు కనపడుచున్నది. और देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को इतना शाप देने के बावजूद भी वो कैसा आदम हवा से प्रेम कर रहा है. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే దేవుని ద్వారా వారు శాపం అయితే పొందారు కానీ దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు. ఆదాముని దేవుడు శపించిన తర్వాత కూడా వారి ఎడల ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. जो कि पृथ्वी उनके कारण शापित हो गई थी. ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి పనిని బట్టే ఈ యొక్క భూమి అనేది శపించబడి ఉన్నది. फिर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम उनके लिए कितना बड़ा है. కానీ మనుషుల ఎడల దేవుని ఎంత ప్రేమ ఎంతదో ఇక్కడ దేవుడు చాటుచున్నాడు. और हम देख रहे हैं ये 21 वचन में लिखा है आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र बनाकर उसको पहना दिया बोल के लिखा. ఇక్కడ ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అలాంటి స్థితిలో ఉన్నను దేవుడు వారిని ప్రేమించుచున్నాడు. వారి నిమిత్తము దేవుడు ఒక చర్మపు చొక్కాలను చేయించి వారికి తొడిగించినట్లు మనకు కనపడుచున్నది. उनके सामने ही मेमने को लिया. అక్కడ మనము చూసినట్లయితే వారి కొరకు ఒక పశువును దేవుడు తీసుకొని ఉన్నాడు. उसको बलि किया. దాన్ని వధించాడు ఆయన. मेमना तड़पते हुए अपना प्राण दिया उन्होंने देखा. ఆ పశువు అది కొట్టుకుంటూ తన ప్రాణాన్ని విడిచింది వారు చూశారు. उनका चमड़ा निकाल कर वस्त्र बनाकर परमेश्वर ने पहनाया. దాని యొక్క చర్మాన్ని ఆయన ఒలిచి వారికి వస్త్రములుగా దాన్ని చేసి వారికి తొడిగించాడు. यदि उस मेमने का बलिदान नहीं किया होता तो आदम और हवा कभी चैन से नहीं रहते. ఆ యొక్క పశువు యొక్క చర్మాన్ని చొక్కాలుగా చేసి వారికి తొడిగించకపోతే వారు సిగ్గుతో అలానే ఉండేవారు. దిగంబరత్వాన్ని దాచుకోకుండా और न अपने आप को वो ढांप सकते. ఈ విధముగా వారు ఆ యొక్క వస్త్రము ద్వారా కప్పబడి ఉన్నారు. తమ యొక్క సిగ్గును మరిచి ఉన్నారు. प्रिय भाई बहनों ये परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए ये बलिदान चढ़ाया. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉన్నది. ఇది మనుషుల నిమిత్తము దేవుడు మనుషుల ఎడల ఆయన చేసి ఉన్నాడు. जिसे हम कहते हैं यज्ञ किया. దీన్ని మనము చెప్పవచ్చు దేవుడు మన కొరకు ఒక గొప్ప మహాబలిని ఆయన ఇక్కడ అర్పించి ఉన్నాడు. इसलिए बाइबल बता रही है परमेश्वर ने जगत से यानी पूरा दुनिया से प्रेम किया अर्थात उसने अपने एकलौते एक पुत्र की यानी उस मेमने के बलिदान होने को दे दिया. అందుకే యోహాను సువార్త 3:16లో చెప్పినట్లయితే చూసినట్లయితే
మనకు దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు ఈ లోకముని ఎంతగానో ప్రేమించను, ताकि इनको पापों की क्षमा मिल सके। దాన్ని బట్టి తన ఒక్కగానొక్క కుమారుడైనటువంటి తన కుమారుని కూడా ఇవ్వడానికి ఆయన వెనుక తీయలేదు. దాన్ని బట్టి ఈ లోకాన్ని ఆయన ఎంతగా ప్రేమించున్నాడో తెలిపి ఉన్నాడు, ताकि इनके पाप ढांप सके। దీన్ని బట్టి మన యొక్క పాపములను ఆయన కప్పడానికి. बाइबल क्या बताती है? దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఏం धन्य బోధించున్నది? है वो जिनके पाप ढांपे गए हैं। ధన్యులు ఎవరు అంటే ఎవరి పాపములైతే కప్పబడి ఉన్నవో వారు ధన్యులని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు धन्य वो బోధించున్నది. लोग है जिसके अधर्म की क्षमा हुई है। ఇక్కడ అధర్మముల యొక్క బట్టి క్షమించబడి ఉన్నవారు ధన్యులని వాక్యం బోధించున్నది. मनुष्य धर्म के काम के कारण द्वारा मनुष्य पाप नहीं ढांप सकता। प्रिय, ఇక్కడ మనము చేసినటువంటి పుణ్యకార్యములను బట్టి మనము చేసినటువంటి పాపమును మనము కప్పుకోలేము. प्रभु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा ही हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారానే మన పాపములను మనము వాటి నుంచి మనం విడుదల పొందగలము. प्रिय भाई बहनों, प्रभु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, प्रभु मसीह वो मेमना है, वो खुद होकर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। ఇక్కడ మన కొరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే ఆయన పశువుగా ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నారు. మన కొరకు ఆయన వధింపబడి ఉన్నారు. మన నిమిత్తము మన సిగ్గును మన పాపమును పోగొట్టుకొనడానికి తన యొక్క శరీరాన్ని మనకు ఇచ్చి ఉన్నారు. पौलुस इफिसी के लोगों को लिखता है, इफिसी 5 अध्याय में 2 वचन में, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर इस तरह से लिखा है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా ఇదే మాట చెప్పుచున్నాడు. ఆయన మన నిమిత్తము తన యొక్క శరీరాన్ని మన కొరకు అర్పించి ఉన్నాడు అని ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. कितना अच्छा यहाँ पर लिखा है। ఇక్కడ ఎంత మంచి మాటలు రాయబడి ఉన్నదో. अपने आपको बलिदान किया, वो भी सुखदायक सुगंध के रूप में किया। ఆయన తను తానుగా బలిగా మన కొరకు అర్పించుకున్నాడు. అంతేకాదు ఆ యొక్క బలి మన కొరకు सुखदायक सुगंध, పరిమళ సువాసనగా ఆయన ఆ బలిని మన కొరకు అర్పించి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఉన్నది. और यूहन्ना 10 अध्याय में 17 और 18 वचन में वो कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि वो फिर वापस लूं, बोल के लिखा है। ఇక్కడ యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 17-18 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే మన కొరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మాటలు చెప్పుచున్నారు. నేను ప్రాణం పెట్టువాడును, దాని నిమిత్తము ప్రాణం మరలా దాన్ని తీసుకుని వాడును, ఆ యొక్క అధికారము తండ్రి నాకు ఇచ్చి ఉన్నారని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పుచున్నారు. कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। నా దగ్గరికి వచ్చిన వారి నుంచి నా యొక్క చేతిలోంచి ఎవరు और मैं आप खुद లాక్కోలేరు होकर అని देता हूं, చెప్తున్నాడు. पर मैं आप खुद होकर देता हूं। నేను స్వయముగానే ఈ మనుషుల నిమిత్తం నా యొక్క ప్రాణమును పెట్టి ఉన్నాను ఆయన చెప్పుచున్నారు. मुझे उनको देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार। నేను వారి దగ్గర నుంచి తీసుకునే అధికారము నాకు ఉన్నది, ఇచ్చే అధికారం కూడా నాకే ఉన్నది అని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు मैं చెప్పుచున్నారు. खुद होकर अपना प्राण दिया। ఎందుకంటే నేను దాని నిమిత్తము స్వయముగా నేనే నా యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పించి ఉన్నాను. कोई मुझसे छीना नहीं। ఎందుకంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన వారిని నా నుంచి ఎవరు విడిపింపలేరు. ये जो कोई मुझसे छीनता नहीं, इस शब्द को हम ध्यान में रखना है। ఇది ఆయన చేతిలోంచి ఎవరు తప్పింపలేరు అనే మాటను మనము గుర్తుంచుకోవాలి. कोई मेरा प्राण छीनता है, कोई जबरदस्ती करता है, ऐसा नहीं लिखा है। ఇక్కడ నా ప్రాణమును ఎవరో దొంగిలిస్తారు, ఎవరో బలాత్కారంగా లాగేసుకుంటారు అని రాయబడలేదు. मतलब हमारा प्रभु स्वयं होकर वो अपना बलिदान दिया। ఎందుకంటే మన నిమిత్తము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే స్వయముగా తన్ను తానుగా మన కొరకు అర్పించుకొని ఉన్నారు. जैसे इब्राहिम के समय में इसहाक ने स्वयं अपने बाप के अधीन हो गए। ఏ విధంగా అయితే అబ్రహాము సమయంలో కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకు తను తానుగా ఏ విధంగా అయితే బలిపీఠం మీద తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను పాటించి ఉన్నాడు. और इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर ने इस भेद को प्रकट किया ఇదే మర్మాన్ని అబ్రహాము కూడా దేవుడు తెలిపి ఉన్నాడు. कि
कि परमेश्वर को सुखदायक सुगंध देने वाला वो परमेश्वर है। ఇక్కడ పరిమళమైనటువంటి ఆ యొక్క సువాసన కలిగినటువంటి ఆ బలిగా ఆ యొక్క బలిని ఇక్కడ దేవుడు చూస్తున్నాడు. प्रिय भाई बहनों, कौन लोग परमेश्वर को सुखदायक बलिदान चढ़ा ఈ యొక్క सकते हैं? పరిమళ సువాసనమైనటువంటి ఈ యొక్క బలిని దేవుని బిడ్డలు ఎవరు ఎలాగా అర్పించగలరు? जिन्होंने इस मेमने के बलिदान को पहचाना है। ఎవరైతే గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తములో ఆ యొక్క రక్తపు విలువను తెలుసుకుని ఉన్నారో వారే. जो मेमना के बदले में यहाँ पर हम देखते हैं क्रूस पर मारा गया, उसके ऊपर विश्वास। ఏ గొర్రె పిల్ల అయితే మన నిమిత్తము మనుషుల నిమిత్తము ఆ సిలువలో వేలాడిందో ఆ యొక్క మర్మమును గ్రహిస్తారో వారే. पतरस क्या लिखता है? దీని గురించి అపోస్తలుడైన పేతురు ఏం చెప్పుచున్నాడు? पहला पतरस 2 अध्याय 24 में लिखा यहाँ पर कि आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పేతురు ఇదే మాటను మనకు బోధించున్నాడు. మన నిమిత్తము ఆ యొక్క మ్రానును తన మీద వేసుకొని ఆయన సిలువకి ఎక్కను అని ఒక మాటను చెప్పుచున్నాడు. जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिता सके। దీన్ని బట్టి మన యొక్క పాపములు ఆయన మీద వేసి మనము పొందవలసినటువంటి మరణమును ఆయన మీదకి మనం వేసి మనమును జీవమును పొందు నిమిత్తమే. ये बात हम कभी नहीं भूलना कि प्रभु मसीह आप खुद होकर अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క మాటను ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. మన నిమిత్తము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు స్వయముగా తన ప్రాణమును మన కొరకు పెట్టెను అనేటువంటి మాటను మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. और जब वो बपतिस्मा ले रहा था और इस गवाही को दे रहा था कि किस तरह से वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला है, तब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ఎప్పుడైతే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు బాప్తిస్మము తీసుకునడానికి ఆ యొక్క యోర్దాను నదిలోకి వెళ్ళారో అక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆకాశంలో నుంచి ఒక స్వరము వినపడింది. ఈయన ప్రియ కుమారుడు, ఈ కుమారుని యందు నేను ఆనందించుచున్నానని తండ్రి సాక్ష్యం और చెప్పుచున్నాడు. सचमुच में वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर दुनिया में प्रकट हुआ और बेटे ने मेमना बनकर हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बाइबल बता रही है। ఇక్కడ మన సర్వోన్నతునటువంటి ప్రియమైన కుమారుడే మనుషుల నిమిత్తము ఆయన ఈ యొక్క భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. అంతేకాదు తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చడానికి మనుషుల యొక్క పాపముల నిమిత్తము తన యొక్క శరీరాన్ని మన కొరకు అర్పించుకొని ఉన్నారు. और बाइबल ये भी बताती है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। ఇక్కడ దేవుని వాక్యము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి చెప్పుచున్నది. ఆయన స్వభావంలో పాపం లేదు, ఆయన ఎప్పుడును ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అని. परमेश्वर पिता को सुखदायक सुगंध देने के लिए वो क्रूस पर मारा गया। మన నిమిత్తము తండ్రికి ఆ యొక్క పరిమళ సువాసనగా ఆ యొక్క బలిగా తను తాను అర్పించుకొనడానికి స్వయంగా ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నారు. मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए वो क्रूस पर मारा गया। మనుషుల పాపము నిమిత్తము ఆయన ఆ యొక్క తను తాను సిలువలో తను తాను అర్పించుకొని ఉన్నారు. प्रिय भाई बहनों, प्रभु मसीह का बलिदान ही है जो पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि और होम बलि चारों उसमें शामिल है। ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అర్పించిన బలి యాగమే మనుషుల యొక్క పాపముల నిమిత్తము, దోషముల నిమిత్తము, ఆ యొక్క నీతి నిమిత్తము, అలాగే దేవునికి ఆ పరిమళ సువాసనమైనటువంటి హోమ బలి అనేది ఈ 4 బలులను ఒక్కసారే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తను చెల్లించి ఉన్నారు. कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया। ఎంత గొప్ప ప్రేమ దేవుడు మన ఎడల కురిపించి ఉన్నాడు. हवा आदम ने अपने आंखों से देखा। ఇదే హవ్వ ఆదాము దేవుడు తన ఎదుట చేసినటువంటి ఆ బలి ద్వారా వారు గ్రహించారు. कैसा प्रेम परमेश्वर ने कर कर मेमने का बलिदान उनके ऊपर कर कर उनके पापों को ढांप दिया। ఏ విధముగా ఒక పశువు తమ చేసినటువంటి తప్పును బట్టి వధించబడింది. ఆ పశువు యొక్క చర్మము వారి కొరకు వలిచి వారి యొక్క సిగ్గును, వారి యొక్క పాపపు స్థితి నుంచి వారిని ఎలాగ బయటపడవేసిందో హవ్వ ఆదాము గ్రహించారు. बाइबल में हम देखते हैं इस तरह से उन्हें एक सुंदर वस्त्र, सुसज्जित वस्त्र उसको बनाकर परमेश्वर ने पहनाया। ఈ విధముగా దేవుడు ఒక అందమైనటువంటి ఒక పశువు చర్మముతో చేసినటువంటి వస్త్రమును దేవుడు వారికి చేయించి వారికి తొడిగించి వారి యొక్క స్థితి నుంచి వారిని రక్షించాడు.
विश्वासियों को कैसा वस्त्र मिलने वाला है। కానీ విశ్వాసము ఏదైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మీద మనం ఉంచుచున్నాము మనకి ఎలాంటి వస్త్రాలు దొరుకుతాయి? एशिया 61 अध्याय 10 वचन 61 चैप्टर 10 वर्ष में लिखा है, यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ओढ़ा दी है, लिखा है। యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఈ విధంగా బోధించినది. ఆయన విశ్వాసులైనటువంటి మనకి ఆ యొక్క నీతి అనేటువంటి వస్త్రాన్ని పై మన మీద ధరింపచేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. మన యొక్క వస్త్రములు విశ్వాసమైనటువంటి మన వస్త్రములు ఆ యొక్క పరిమళమైనటువంటి తెల్లని నారబట్టను పోలినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనపడుచున్నవి. और आगे लिखा है कि जैसा दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती, यहाँ पर दुल्हा दुल्हन आदम और हवा के बारे में यहाँ पे बताया। ఇక్కడ ఆదాము అవ్వను కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. ఏదైతే వరుడు ఆదాము ఏ విధంగా అలంకరింపబడి ఉన్నాడు, వధువుగా హవ్వ ఏ విధంగా తాను అలంకరించుకొని దేవుని కొరకు సిద్ధపరచబడిందో ఇలాంటి విషయాలు మనం ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడవచ్చు. दुल्हे की तरह सजा दिया। ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు వధువుగా ఆదాము అక్కడ అలంకరింపబడి ఉన్నాడు. हवा को दुल्हन की तरह सजा दिया। ఇక్కడ వధువుగా అవ్వ ఆమె అలంకరించుకొని ఉన్నది. ये कौन सा वस्त्र है? ఇవి ఎలాంటి వస్త్రాలను వారు उद्धार ధరించారు? का वस्त्र है। ఇవి రక్షణ అనేటటువంటి వస్త్రాలు ये ధరించారు. कौन सी चादर है? ఇది ఎలాంటి పైకప్పును వారు కప్పుకున్నారు? ये धार्मिकता की चादर। ఇవి నీతి అనేటువంటి పై వస్త్రాన్ని వారు కప్పుకొని इस ఉన్నారు. तरह से परमेश्वर ने अपने प्रेम को उनके ऊपर प्रकट किया। ఈ విధముగా దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను మనుషుల మీద కురిపించి ఉన్నాడు. अपनी दया, अपनी महान अनुग्रह को उनके ऊपर प्रकट किया। తన యొక్క దయను మనుషుల ఎడల తన యొక్క ప్రేమను ఈ విధంగా దేవుడు చాటి ఉన్నాడు. यज्ञ करने वाला परमेश्वर मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि अर्पण किया। ఇక్కడ యజ్ఞమును కోరుకున్నటువంటి దేవుడే మనుషుల నిమిత్తము స్వయముగా తన్ను తాను అర్పించుకొని ఉన్నాడు. और जो लोग यज्ञ के महत्व को जानते हैं, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा आशीष पाई है, वही लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं और वही लोग परमेश्वर के सामने आराधना रूपी यज्ञ को अर्पण करते हैं। ఎవరైతే ఆ అర్పణల యొక్క మర్మమును తెలుసుకుని ఉన్నారు, అర్పణలు అర్పించడం ద్వారా ఏదైతే మేలులను ఏదైతే ఆ యొక్క సమాధానమును శాంతిని పొంది ఉన్నారు, వారే దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి వచ్చి వారుగా ఉన్నారు. వారే దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కొరకు అర్పణలు అర్పించేవారుగా ఉన్నారు. हमारी आराधना क्या है? మన యొక్క ఆరాధన ఏంటి? आराधना रूपी यज्ञ है। మనము ఆరాధనను ఒక అర్పణగా దేవుని యొక్క ఎదుట మనం పెట్టుచున్నాం. जब तक हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती, हमारी अवस्था आदम हवा की तरह है। ఎప్పటి వరకైతే మన పాపముల నుంచి మనం పరిహారము పొందమో మనము కూడా అవ్వ ఆదాముల్లాగానే సిగ్గుపడేవారుగా ఉన్నాం. हम एक दूषित विवेक में जी रहे थे। మనము మన యొక్క స్వనీతిని ఆధారము చేసుకొని బ్రతుకుచున్నాం. हमारे अंदर कोई शांति आनंद नहीं था। దీన్ని బట్టి మన యొక్క జీవితాల్లో శాంతి ఆనందం అనేది మనము దాని నుంచి మనం దూరముగా ఉన్నాం. और हम शांति के लिए कैसे दुनिया की गंदी गंदी कामों में और नशा में आनंद ढूंढ रहे थे। ఈ యొక్క దేవుని నుంచి అశాంతిని పొంది ఈ లోకములో మనము శాంతిని వెతికివారముగాను, ఆ శాంతి నిమిత్తము మనము ఆ యొక్క సంతోషము నిమిత్తము ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి మత్తుల్లో మనం పడి ఉన్నాం. और कैसा झूठी धार्मिकता में पड़े थे। ఏ విధమైనటువంటి అబద్ధమైనటువంటి ఆ యొక్క నీతిని మనము ఆశ్రయముగా చేసుకొని ये ఉన్నాం. भी मालूम नहीं था कि ऐसा करने से परमेश्वर के सामने हम निर्दोष रह सकते हैं। మనము ఇలాగే అనుకున్నాము, ఇలాగ మేము చేయుట ద్వారా మా స్వనీతిని మేము ఆధారం చేసుకున్నట ద్వారా మేము పుణ్యకార్యములు చేసుకున్నట ద్వారా దేవుని ఉగ్రత నుంచి మనం తప్పించబోబడతాము అని మనం అనుకున్నాం. आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। కానీ దేవునికి స్తుతులు మనం చెల్లిద్దాము ఈ రోజు. उस मेमने का स्वयं हमारे लिए व्यवस्था किया। కానీ దేవుడే స్వయముగా మన కొరకు ఒక పశువును ఆయన వధించి ఉన్నాడు. उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने इस तरह से हमारे पांव ढांपे दिए। ఆ యొక్క బలి అర్పించడం ద్వారానే మనము రక్షించబడి ఉన్నాం. हमारे अंदर का भय, डर सब कुछ दूर किया। మన యొక్క భయము, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అశాంతిని మనము దీని నుంచి మనం దూరం చేసుకొని आदम ఉన్నాం. हवा के अंदर से ये सब कुछ चला गया था। ఈ విధంగానే అవ్వ ఆదాము కూడా వారి యొక్క స్థితి నుంచి బయటపడి ఉన్నారు. आज
हम देखते हैं जो उसकी संतान है उनके लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। ఈ యొక్క దినమును అవాదముగా సంతానముగా మనం పిలువబడుచున్నాం. మనము కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారానే మనము కూడా ఈ స్థితి నుంచి బయటపడగలము. इसलिए परमेश्वर के उस महान प्रेम के लिए, उसके महान कार्य के लिए, उसके महान बलिदान के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना। అందుకే దేవుడు మన కొరకు ఏర్పరిచినటువంటి ఈ యొక్క ప్రణాళిక నిమిత్తము, దేవుడు మన ఎడల కురిపించినటువంటి ఆ ప్రేమ నిమిత్తము మనము యొక్క దినమున దేవుని సన్నిధిలో మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించు వారముగా ఉన్నాం. प्रभु मसीह का बलिदान परमेश्वर पिता के सामने सुखदायक सुगंध है। ఇక్కడ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు అర్పించిన బలి తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పరిమళ సువాసన అర్పణగా ఉన్నది. और जब हम ये सुखदायक सुगंध प्रभु मसीह का बलिदान लेकर परमेश्वर के सामने हम आराधना करते हैं तो हमारा परमेश्वर एक प्रकार का आनंद महसूस करके करता है और हमें आशीष देता है। ఏ విధంగా అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అర్పించినటువంటి ఆ పరిమళ సువాసన ఆ యొక్క అర్పణగా మనము మన యొక్క జీవితంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సేవిస్తాము, స్వీకరిస్తాము. మనము అర్పించే అర్పణ కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు ఎదుట అదే విధమైనటువంటి పరిమళ సువాసనగా ఆయన స్వీకరించేవాడుగా ఉన్నాడు. याद रखिए उसकी आज्ञाकारिता हमारे लिए पापों की क्षमा है। ఇక్కడ మనము ఆయన ఆజ్ఞను పాటించుటే మనము దీన్ని బట్టే మనము మన యొక్క పాపముల నుంచి మనం పరిహారం పొందేవారంగా ఉన్నాం. मतलब परमेश्वर के प्रसन्नता के कारण ही आप और मैं दया पाई है। ఆయన మన ఎడల కరుణ చూపించుట ద్వారానే మనము రక్షించబడి ఉన్నామని మనము గ్రహించాలి. परमेश्वर के भवन में कौन सा यज्ञ चढ़ाया जाता है? మన యొక్క దేవుని యొక్క మందిరంలోకి వచ్చాము. ఇక్కడ దేవుని మందిరంలో ఎలాంటి అర్పణ మనం అర్పించగలము? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना का यज्ञ चढ़ाया जाता है। మన దేవుని యొక్క మందిరంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం అర్పించే అర్పణ ఏంటి అంటే అది ఆరాధన అనే అర్పణే. वो आराधना ही परमेश्वर के सुखदायक सुगंधित। మనము అర్పించే ఆ యొక్క ఆరాధనే అది పరిమళ సువాసనగా మన యొక్క ఆరాధన మారాలని దేవుడు కోరుకొనుచున్నాడు. क्योंकि हम हमारे जीवन से आराधना के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। ఎందుకంటే మనుషుల నుంచి దేవుడు ఈ యొక్క ఆరాధన తప్ప వేరేది ఏది కోరుకొనట్లేదు. तुम्हारी कोई एक्टिविटी परमेश्वर को नहीं चाहिए, उसकी आराधना परमेश्वर को चाहिए। నీ యొక్క ఎలాంటి అర్పణలు ఆయనకి అవసరం లేదు, కానీ నువ్వు అర్పించేటువంటి ఆరాధనే నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో ఉండాలి. ఆ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో అర్పించే ఆరాధనే ఆయన కోరుకొనుచున్నాడు. इस तरह से परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया तो हम भी अवश्य इस कार्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ఇలాంటి గొప్ప మహాకార్యమును మహాయాగమును ఆయన మనుషుల నిమిత్తము దేవుడు మన ఎడల చేసి ఉన్నాడు. ఆ చేసినటువంటి యాగాన్ని మనము గమనిద్దాము. మన యొక్క అర్పణను మనము ఏ విధంగా అర్పించున్నామో ఆయన సన్నిధిలో దాన్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. संडे स्कूल के टीचर आराधना करने के बाद एक भाई एक बहन आराधना करना है। సండే స్కూల్ టీచర్ దేవుని ఆరాధించిన తర్వాత ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి దేవుని